تیل کی عالمی قیمتوں کا پورا بوجھ عوام کو منتقل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کا معمول بن گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 40 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 378 روپے 66 پیسے مقرر۔ وزارت پیٹرولیم نے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عوام کا قیمتوں میں مسلسل اضافے پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ پیٹرول پمپس کی شٹ ڈاؤن کال 15 روز کے لیے مؤخر ہو گئی۔ حکومت نے مارجن سے متعلق منظور شدہ سمری 15 روز میں جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ قیمتوں کے نئے میکانزم پر حکومت 15 روز میں نظر ثانی کرے گی۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا ہر قیمت پر خاتمہ کیا جائے گا۔ خوارج اور فتنہ الہندوستان کے مکمل خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک اعلان۔ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ بلوچستان میں دیرپا امن کے لیے سیکیورٹی فورسز اور عوام کا تعاون ناگزیر ہے۔ غیر ملکی سرپرستی میں سرگرم پراکسیز بلوچستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان کو پاکستان کا فخر قرار دیا۔ کہا کہ یہ صوبہ بے پناہ قدرتی وسائل، محب وطن، باصلاحیت اور باہمت عوام سے مالا مال ہے، جو بلوچستان کی اصل طاقت ہیں۔ انہوں نے سول سوسائٹی، جامعات، میڈیا اور نوجوانوں کے مثبت کردار کو سراہا۔ کہا کہ قومی اتحاد، استقلال اور مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ بحر احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثی حملوں کی شدید مذمت۔ کہا کہ حوثی ملیشیا کی جانب سے اس قسم کے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ ایسے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستانی قوم مشکل کی اس گھڑی میں سعودی قیادت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان سمندری تجارت کی بلا تعطل روانی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یمنی حوثیوں کے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ امریکہ ایران پر تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری پر زور۔ پاکستان سعودی عرب کی سالمیت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حوثیوں کو حملوں سے باز رہنے کی وارننگ۔ کہا کہ حوثیوں نے 2 سعودی جہازوں پر فائرنگ کی۔ دوبارہ حملہ کیا تو ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ حوثی ایران کے پراکسی گروپ ہیں۔ ایران اور حوثیوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ حالیہ تنازع کے دوران حوثیوں نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا تھا۔ حوثیوں کے حالیہ اقدامات پر شدید مایوسی ہوئی۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سویلین جوہری معاہدے کی منظوری مشروط ہوگی۔ سعودی عرب کو ابراہام معاہدے میں شامل ہونا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حوثیوں کے سعودی عرب کے خلاف اقدامات قابل مذمت ہیں۔ ایران نے حوثیوں کو اس تنازع میں جھونک دیا ہے۔ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لاہور میں مونسون کا تگڑا اسپیل، موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب۔ ایئرپورٹ کے علاقے میں سب سے زیادہ 263 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ تاج پورہ میں 123 اور کہنا میں 119 ملی میٹر بارش۔ ڈی ایچ اے فیز 4 میں گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 4 افراد زخمی۔ فیروز پور روڈ پر موٹر سائیکل سوار حادثے کا شکار، فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے باعث 2 بھائی جاں بحق۔ نارووال میں 191 ملی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو دیا، خستہ حال مکان کی چھت منہدم، 2 خواتین زخمی، 5 بھینسیں بھی ہلاک۔ سندھ کے کئی شہروں میں بھی بادلوں کی گھن گرج، جیکب آباد، کنکوٹ، لکھی غلام شاہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ اور ملک کا معاشی انجن کراچی ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن۔ مالی سال 2026 کے دوران کے الیکٹرک کے انڈسٹریل فیڈرز پر بجلی کی کھپت 6 ارب 8 کروڑ یونٹس ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، جبکہ ڈی جی پی گروتھ بھی 3.7% ہو گئی۔ کے الیکٹرک کے سی ای او سید محمد طاہا کے مطابق یہ کامیابی حکومت، ایس آئی ایف سی اور صنعت کاروں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ الیکٹرک 2013 سے صنعتی علاقوں کو لوڈ شیڈنگ سے استثناء دے رہی ہے۔
तेल की आलमी कीमतों का पूरा बोझ आवाम को मुंतकिल। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा हुकूमत का मामूल बन गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 40 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपए 62 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 52 पैसे और डीजल की कीमत 378 रुपए 66 पैसे मुकर्रर। वजारत पेट्रोलियम ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम का कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोल पंप्स की शटडाउन कॉल 15 रोज़ के लिए मौखर हो गई। हुकूमत ने मार्जिन से मुतालिक मंजूर शुदा समरी 15 रोज़ में जारी करने की यकीन दहानी करा दी। कीमतों के नए मैकेनिज़्म पर हुकूमत 15 रोज़ में नजर सानी करेगी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान में देरपा अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम का ताउन नागुज़ीर है। गैर मुल्की सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ़ख्र करार दिया। कहा कि ये सूबा बेपनाह कुदरती वसाइल, मुहिब्बे वतन, बासलाहियत और बाहिम्मत अवाम से मालामाल है, जो बलूचिस्तान की असल ताकत हैं। उन्होंने सिविल सोसाइटी, जामियात, मीडिया और नौजवानों के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा कि कौमी इत्तेहाद, इस्तक़लाल और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बहर अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हूसी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा कि हूसी मलेशिया की जानिब से इस किस्म के इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। ऐसे इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान समंदरी तजारत की बिला तातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यमनी हौसियों के हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। अमरीका ईरान पर तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत के अज़्म का इआदा करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हौसियों को हमलों से बाज रहने की वार्निंग। कहा कि हौसियों ने 2 सऊदी जहाज़ों पर फायरिंग की। दोबारा हमला किया तो ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हौसी ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हैं। ईरान और हौसियों को सख्त सज़ा दी जाएगी। ईरान के साथ हालिया तनाज़े के दौरान हौसियों ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया था। हौसियों के हालिया इक़दामात पर शदीद मायूसी हुई। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविलियन जौहरी मुआहदे की मंजूरी मशरूत होगी। सऊदी अरब को इब्राहिम मुआहदे में शामिल होना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हौसियों के सऊदी अरब के खिलाफ इक़दामात काबिल मज़म्मत हैं। ईरान ने हौसियों को इस तनाज़े में झोंक दिया है। देखेंगे कि आगे क्या होता है। लाहौर में मानसून का तगड़ा स्पेल। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-आब। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा में 123 और काहना में 119 मिलीमीटर बारिश। DHA फेज़ 4 में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार। फुटपाथ से टकराने के बायस 2 भाई जाँ बहक। नारोवाल में 191 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। खस्ता हाल मकान की छत मुनहदिम। 2 खवातीन जख्मी, 5 भैंसें भी हलाक। सिंध के कई शहरों में भी बादलों की घनगरज। जैकबाबाद, कनकोट, लखी गुलाम शाह में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। और मुल्क का माशी इंजन कराची एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन। माली साल 2026 के दौरान के इलेक्ट्रिक के इंडस्ट्रियल फीडर्स पर बिजली की खपत 6 अरब 8 करोड़ यूनिट्स रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, जबकि DGP ग्रोथ भी 3.7% हो गई। के इलेक्ट्रिक के CEO सैयद मोहम्मद ताहा के मुताबिक ये कामयाबी हुकूमत, SIFC और सनतकारों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है कि इलेक्ट्रिक 2013 से सनती इलाकों को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना दे रही है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।